الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمد ربي وهو رب العالمين وإله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا له بوحدانيته في ربوبيته وبوحدانيته في ألوهيته وبوحدانيته في أسمائه وصفاته وأفعاله، وله الحمد على أن جعلنا من الموحدين، له الحمد على أن جعلنا له ذاكرين شاكرين. لا إله إلا هو، كلما وحده الموحدون وكلما أعرض عن توحيده المشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وهو الذي بشر وأنذر وكان نذيرا بين يديه الساعة، دل الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الطاغوت والكفر والشرك بأنواعه، وكان بالمؤمنين رحيما وكان رحمة للعالمين. فطوبى لمن قبل بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخسرى لمن أعرض عن ذلك فلم يتبع هداه ولم يقتدي به ولم يقتفي أثره. اللهم اجعلنا من المقتفين بهديه ومن المهتدين بهديه، من المستنين بسنته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله عز وجل قراءة هذا الكتاب، شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، بشرح الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ورعاه. وبحمد الله عز وجل وصلنا إلى الناقض الثامن، ليس كذلك؟ الثامن؟ نعم. طيب، خنا وائل ما شاء الله من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينهم وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، حسبك وأخبرك. الدين واصل. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من أبغض شيء من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. حسبك. حسن. السادس. لا، الخامس. من أبغض شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حسبك. وائل واصل. السابع السحر، ومنه صرف العدل، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب بارك الله فيكم. نعم إذن الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وذكرنا حديث من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وذكرنا قصته. ومن فوائد هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله وحفظه لو كان هذا الاعتذار من حاطب ابن أبي بلتعة غير مقبول وليس مناطا لتعلق الحكم بعدم التكفير لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على باطل. Donc on a vu que on pouvait tirer du hadith de Hatib ibn Abi Balta'a notamment donc que l'excuse qui a été donnée par Hatib ibn Abi Balta'a pour justifier son acte pouvait être acceptée. Car si c'était une excuse qui était irrecevable de manière absolue, d'accord, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas confirmé, ne l'aurait pas accepté, et aurait ordonné qu'on exécute la personne, d'accord. Mais la justification et l'excuse qui a été apportée par Hatib est une excuse qui est recevable. Ça ne veut pas dire que son acte, ça ne veut pas dire que son acte il est autorisé, d'accord, mais ça veut dire que son acte, l'acte qu'il a fait, ne fait pas sortir la personne de l'islam, d'accord. ثم يقول لا يقال إن مناط قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام حاطب كونه صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق بالوحي. لا يقال هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل فلو كان اعتذار حاطب بذاك الاعتذار باطلا لا محل له لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذره ولما أقره على كلامه لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير. طيب وهنا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعل دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار وأنه مناط القضية فتأمل. Puis dit le cheikh Hafidhahullah que l'axe central ou la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté la parole de Hatib, ce n'est parce que il savait que Hatib disait la vérité. Parce que c'est Allah qui lui a dit, qui lui a révélé comme quoi Hatib disait la vérité. Et que c'est pour ça qu'il a accepté son excuse. Eh bien, cette parole-là, elle est fausse. Tu n'as pas le droit de prétendre cela. Tu ne peux pas prétendre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accepté l'excuse de Hatib. Vous vous rappelez l'excuse qu'il a sortie, comme quoi il a fait cet acte de trahison, la transmission des informations, comme quoi le prophète allait donc attaquer Quraysh. Cet acte-là, c'est un acte de trahison, sans aucun doute, qui est gravissime. C'est un acte de trahison
yani militaire, dans le domaine du militaire, subhanallah, et de la guerre, eh bien, tu n'as pas le droit de dire que le prophète, il a accepté, parce qu'il a accepté son excuse. Vous voyez, il a entendu son excuse, il a écouté sa justification, et il a accepté. D'accord? Nous faisons comprendre que ce qu'il a fait n'était pas un acte qui faisait sortir de l'islam. D'accord? Par rapport à l'intention qu'il a eue à ce moment-là. D'accord? Donc si quelqu'un vient et te dit oui, mais il a accepté son excuse parce que Allah, il lui a dit qu'il disait la vérité. D'accord? Cette parole-là serait totalement fausse. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un trahit les musulmans et transmet une information de la plus haute importance qui mettrait en danger donc les musulmans, aux kuffar par exemple, qui seraient en guerre contre les musulmans, en temps de guerre, et que la personne dit j'ai fait ça, c'était pas pour combattre l'islam, c'était pas pour sauver le kufr ou pour secourir le kufr ou le shirk, mais pour des raisons de la dunya, pour des raisons de la dunya, de la vie terrestre. Eh bien, si on suit leur raisonnement, on n'acceptera pas de la personne à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'il dit ou pas la vérité. Contrairement au prophète qui, lui, pouvait savoir par la révélation d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez le raisonnement ici? Mais ce raisonnement, il est totalement faux. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas garder le silence sur quelque chose qui ne serait pas acceptable. D'accord? Donc si, à la base, l'excuse de Hatib était une mauvaise excuse, dans tous les cas, il n'aurait même pas demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aurait même pas demandé. Allah lui aurait révélé le pourquoi du comment et il aurait tout simplement annoncé la sentence. Et il n'aurait pas donc accepté la justification ou l'excuse de Hatib. Parce que vous savez que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, mais c'est aussi ce qu'il a accepté. Ses acceptations. Vous voyez? On appelle cette catégorie de la sunna, on l'appelle sunna at-taqririyya, la sunna d'acceptation, d'approbation. Donc ici, lorsque Hatib, il lui a donné son excuse, il lui a dit voilà, j'ai fait ceci parce que ceci et cela, et que le prophète, il a accepté, ça montre que ce type d'excuse, il est acceptable. Ce type d'excuse, il est acceptable. Vous voyez? Que le prophète, sachait ou pas, qu'il disait la vérité. Peu importe, c'est pas ça l'axe central, le sujet qui nous concerne. Le sujet qui concerne les musulmans, c'est que l'excuse en question, la nature même de l'excuse, elle est recevable. Vous voyez? Naam. Donc c'est la preuve, encore une fois, que le sujet central ici du hadith, c'est ça. C'est la recevabilité de l'excuse qu'a donnée Hatib. D'accord? Donc si il l'avait fait pour secourir le kufr, pour que le shirk soit supérieur à l'islam et à tawhid, na'am. Sans aucun doute, ça aurait été du kufr faisant sortir de l'islam. Non, mais ce n'est pas le cas ici pour Hatib. فإن قيل مناط قبول عذر حاطب أنه من أهل بدر. قيل مناط قبول عذر حاطب أنه من أهل بدر. وهذا لا يتحقق في من يقع منه هذا الفعل اليوم ما يوجد أهل بدر. فالجواب هذا غير صحيح. كذلك لو كانت المسألة التي وقعت من حاطب لا تحتمل إلا الكفر المخرج من الملة
لما نفع حاطبا أن يكون من أهل بدر أبدا فإن الشرك يحبط العمل. خلاص. Maintenant, si quelqu'un nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'excuse de Hatib uniquement parce qu'il faisait partie des gens de Badr, des gens qui ont participé à la bataille de Badr, et que donc ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr, eh bien, s'ils font ce genre de choses et qu'ils donnent la même excuse, cela ne sera pas accepté d'eux. Pourquoi? Parce que eux ne font pas partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr, contrairement à Hatib. Donc le raisonnement ici aussi, il est faux et il est erroné. La réponse à cela, c'est que si ce qu'a fait Hatib, l'action qu'a eu ici Hatib, radiyallahu anhu, ne pouvait être que du kufr, faisant sortir de l'islam, sans possibilité qu'il soit autre chose que du kufr, faisant sortir de l'islam. Vous voyez? Vous vous rappelez la règle? La règle est que lorsque un acte, une parole ou une action peut être du kufr, faisant sortir de l'islam, comme il peut ne pas l'être. Ça va dépendre de plusieurs paramètres, notamment l'intention de la personne. Pourquoi la personne a fait ceci et cela? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On devra faire ce qu'on appelle un istifsar. Détailler, demander des détails. Poser la question à la personne pour savoir pourquoi elle a dit cela. Pourquoi elle a fait ça. D'accord? Donc si on part du principe que ce qu'a fait Hatib ne pouvait être que du kufr, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre probabilité, d'autres possibilités. Dans ce cas-là, il faut savoir que Hatib n'aurait jamais été pardonné. Vous voyez? N'aurait jamais été pardonné. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait même pas posé la question. Pourquoi il aurait posé la question, à savoir pourquoi il a fait cela, si l'acte en question ne pouvait être que du kufr? Non, s'il a posé la question, c'est que justement, il est possible que ce soit autre chose que du kufr. Vous voyez? Non. Et donc, si c'était uniquement que du kufr, le fait que Hatib ait participé à la bataille de Badr ne lui aurait servi à rien. Dans tous les cas, parce que le kufr, c'est du kufr. D'accord? Shirk, ou shirk. Et parce que le shirk annule les œuvres de la personne. Annule les œuvres de la personne. Vous voyez? الرابعة أي الفائدة الرابعة من هذا الحديث فيه أن قتل الجاسوس المسلم قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام. هل يجوز أو هل يجب أن يقتل الجاسوس المسلم؟ فقال الشيخ هذا الحديث دليل على أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فللإمام أي وللأمر الحاكم له أن يقتل الجاسوس، هذا حق له. وإذا قام لديه لكن إذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك كذلك. ويلاحظ هنا
أن القرآن الكريم لم يسلب اسم الإيمان عن حاطب لما ذكر فعلته وموالاته للكفار، فقال تعالى بسبب ما حدث من حاطب يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، فلم يسلب اسم الإيمان من حاطب. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب. وأصحاب المذاهب الأربعة لم يحكموا على المسلم إذا جس للكفار ونقل خبر المسلمين إليهم، لم يحكموا أنه ارتد بذلك بمجرد هذا الفعل. المذاهب الأربعة. طيب. فهذا دليل على أنه قد تقع من المسلم نصرة للكفار دون حب لدينهم ولا رغبة في نصرة دينهم. فالموالاة للكفار من أجل دينهم واعتقادهم كفر أكبر وناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كانت لغير ذلك فهي دائرة على الأحكام الشرعية الخاصة. إما أن تكون الموالاة محرمة، مستحبة، مباحة، مكروهة. طيب. كما سبق. طيب. Quatrième faïda que l'on tire du hadith de Hatib concernant l'exécution de El-Jassous, l'espion. El-Jassous. D'accord? El-Jassous, l'espion. La taupe. Vous voyez? Quelqu'un qui est là pour aller prendre des informations d'un groupe pour les transmettre à leurs ennemis. C'est ça un jassous. C'est une taupe. Donc concernant l'exécution, si on attrape un espion parmi les musulmans, eh bien il faut savoir que la décision de son exécution, elle revient bien sûr à l'imam. Quand on dit l'imam, c'est pas l'imam d'une mosquée. C'est l'imam, le chef, le dirigeant, le gouverneur. D'accord? Le gouverneur musulman. Comme on l'a vu dans le hadith, comme quoi, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a refusé que Omar tue Hatib que parce qu'il y avait un empêchement à cela. Et cet empêchement-là, c'est le hadith justement de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et Hatib en faisait partie. Dans le cas, dans le hadith, donc Omar dit au prophète, Ya Rasulallah, laisse-moi tuer cet hypocrite. Laisse-moi tuer cet hypocrite ou exécuter. Et le prophète, il lui a dit, il a certes participé à la bataille de Badr. Et ne sais-tu pas que Allah tabarak wa ta'ala s'est adressé aux gens de Badr, justement, et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Faites ce que vous voulez, je vous pardonne. D'accord? Ce hadith, ça ne veut pas dire qu'ils avaient le droit de faire du shirk ou du kufr après cela. Mais ça veut dire que Allah tabarak wa ta'ala sait, d'accord, c'est que tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr ne pouvaient pas mourir ou n'allaient pas mourir sur le kufr ou sur le shirk al-akbar. Donc ça veut dire que Hatib ne pouvait pas commettre quelque chose qui était du kufr akbar ou du shirk akbar.
Voyez? Et donc, la décision d'exécuter l'espion parmi les musulmans, elle revient à qui? Elle revient à l'imam. Elle revient au gouverneur. C'est lui qui décide. Et si il y a un obstacle ou un empêchement, eh bien, il a le droit de ne pas l'exécuter également. D'accord? Si par exemple la personne lui dit une excuse qui fait que son acte n'est plus du kufr et n'est plus du shirk, mais un péché parmi les péchés, dans ce cas-là, il peut ne pas tuer la personne. D'accord? Et vous remarquerez également, dit le cheikh, que dans le Coran al-Karim, dans la sourate Al-Mumtahina ou Al-Mumtahana, on peut dire les deux, Al-Mumtahina ou Al-Mumtahana, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a descendu le verset donc par rapport à l'histoire de Hatib. Le verset dans la sourate, verset numéro 1. Ça est, la cause de la descente de ce verset-là, c'est l'histoire de Hatib, justement. D'accord? Et Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit au début du verset? Ô vous qui avez cru. Ô vous qui avez cru. Donc il a fait rentrer Hatib ici dans les gens qui ont cru. Ce qui montre que, et prouve que Hatib n'est pas sorti de l'islam, mais qu'au contraire, il reste dans la sphère des croyants. Dans la sphère des croyants. Naam. Malgré ce qu'il a fait. Taïe. Donc dans le sens rapproché, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit, Malik? Ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Taïe. Puis il dit les chers, ceux qui ont adhéré, ou les 4 imams des 4 grandes écoles de l'islam, qui sont Malik, Ahmed, Shafi'i et Abu Hanifa, ils sont unanimes sur le fait qu'ils n'ont pas déclaré celui qui a fait preuve d'espionnage en faveur des kuffars, ou celui qui a transmis une information de la plus haute importance des musulmans pour les kuffars. Eh bien, c'est unanime pour dire que cet acte-là, en soi, n'est pas de l'apostasie. D'accord? De manière générale, ce n'est pas de l'apostasie. C'est-à-dire qu'on ne fera pas sortir automatiquement et systématiquement la personne de l'islam si elle fait ça. D'accord? Si elle fait ça. Ça va dépendre de l'intention. Si on sait qu'elle l'a fait, bien sûr, pour aider le kufr et pour que le shirk soit vainqueur, na'am. Il n'y a pas de doute que c'est du kufr et de l'apostasie. Voyez? Mais ça ne veut pas dire non plus que ce qu'il fait n'est pas grave. Donc c'est la preuve aussi que le musulman peut aider et peut secourir les kuffars sans avoir forcément de l'amour pour eux. D'accord? Comme il a fait Hatib. Hatib ne l'a pas fait par amour pour eux. Il l'a fait pour des intérêts personnels, pour lui-même, pour sa famille, pour ses biens. D'accord? Donc il se peut que la personne aide les kuffars, même en temps de guerre, subhanallah, mais sans qu'ils ne ressentent de l'amour pour leur religion. D'accord? Ou sans qu'ils ne désirent par cela secourir leur religion. C'est tout à fait possible. Mais bien sûr, s'il fait cela dans le but d'aider leur religion, de secourir la croyance de kufr, dans ce cas-là, bien sûr, ça sera du kufr akbar,
et un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Mais hormis cela, hormis cette intention-là, qui est d'aider le kufr, qui est de secourir le shirk, eh bien cela va dépendre de l'intention de la personne. Et on a vu que, des fois, avoir en apparence un acte qui montre un amour pour les kuffars, ou un amour, ou un soutien pour eux, ça pouvait être, selon le cas et selon l'intention de la personne, quelque chose de détestable, ou quelque chose de recommandé même des fois, ou d'obligatoire. Hein? Vous vous rappelez? Quelque chose de permis, par exemple aussi. Par exemple, le musulman qui est marié avec une Nasraniya ou une Yahoudiya. Vous savez que c'est permis, avec les conditions qui sont réunies, d'épouser, pour un musulman, d'épouser une chrétienne ou une juive. D'accord? L'homme qui est marié avec une chrétienne ou une juive, forcément, il va ressentir quelque chose pour elle. Il va l'aimer. Il va l'aimer en tant qu'être humain, en tant qu'homme, il va aimer sa femme. C'est normal. D'accord? Donc cette mouwalat, parce que c'est une sorte de mouwalat, c'est l'amour qu'il va ressentir pour elle. C'est une forme de mouwalat pour une kafira. Parce qu'elle peut être yahoudiya, elle peut être nasraniya, elle reste kafira. C'est une kafira. Vous voyez? Mais cet amour-là qu'il a pour elle, c'est un amour qui est permis. C'est un amour qui est permis. Voire même des fois obligatoire. Si sa femme, chrétienne ou juive, se fait agresser devant lui, qu'est-ce qu'il devra faire? Il doit la défendre ou il doit la laisser se faire agresser? Il doit la défendre. Donc le fait de la défendre, de l'aider, de la secourir, c'est quoi? C'est une moualat, oui ou non? C'est une moualat. Donc cette moualat, elle est obligatoire. Comme celui qui a des parents non musulmans. Celui qui a des parents non musulmans, il va les aimer en tant que fils. Il va avoir un amour, l'amour d'un fils pour ses parents. C'est inné. Cet amour-là, c'est un amour qui est inné et qui est une moualat permise. Il y a pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des sentiments pour son oncle, Abu Talib. Pourtant, c'est un kafir. Et il est mort sur le shirk, il est mort sur le kufr. Abu Talib. Et ça peut être même obligatoire. Si encore une fois, il voit ses deux parents se faire attaquer, agresser, il doit les défendre. C'est obligatoire là. Ça y est? La moindre en cas d'agression, la deuxième, concernant des proches, elle est obligatoire. Mais ceux qui ne sont pas proches, elle est obligatoire, non? Ouais, elle est obligatoire, alhamdoulilah. Elle est obligatoire. Si tu vois quelqu'un se faire agresser devant toi, tu dois la défendre. Tu dois la défendre, même si c'est pas un proche. Même si c'est pas un proche. Non. Ouais. Bien sûr, si tu en es capable. Vous voyez? Tu en es capable. Non. Alhamdoulilah. أين نحن؟ طيب. وإليك نقول من كلام أهل العلم يؤيد ما ذكرته لك. قال ابن تيمية رحمه الله: إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد
تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Puis il dit, ici le cheikh Bazmoul hafidhahullah, ilayka nuqul. Donc ici il va nous transmettre quelques paroles des gens de science qui va venir étayer tout ce qu'il vient de nous dire, d'accord, dans ce chapitre-là. Donc parmi ces paroles-là, celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a dit que les branches de la foi, comment ils ont traduit? Peuvent concorder en cas de force. Peuvent concorder en cas de force, alors qu'ils ne concordent pas en cas de faiblesse. Ça? Non. Donc, lorsque cette foi-là, elle est forte dans le cœur, une foi qui sera exprimée par at-tasdiq, le fait de rendre véridique une information, la connaissance, l'amour pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cela va engendrer automatiquement le fait de détester les ennemis d'Allah. D'accord? Donc ici on comprend que ces deux branches-là, la branche, la connaissance, l'amour pour Allah tabarak wa ta'ala et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est liée, si vous voulez, à la branche de la détestation des ennemis d'Allah tabarak wa ta'ala. Ce sont deux branches qui sont liées. D'accord? Donc plus la branche de l'amour sera forte, et plus celle de la détestation sera forte aussi. D'accord? Comme il a dit Allah tabarak wa ta'ala, Malik. S'il croyait en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, il ne prendrait pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. C'est le deuxième verset. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Donc il dit, il se peut donc que l'individu ait de l'amour pour un kafir, que ce soit pour une raison familiale, comme on a vu, familiale, parce que la personne a son père, son fils, son oncle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son frère, sa sœur, d'accord? Donc il a de l'amour pour cette personne qui est kafira, mais ce n'est que à cause de ce lien-là, familial, qu'il a avec elle. On a vu que cet amour-là, tant qu'il n'est pas basé bien sûr sur son kufr, mais uniquement sur le fait qu'il y ait un lien entre lui et elle, il est permis, d'accord? Ou alors il a de l'amour parce qu'il a un besoin particulier chez cette personne-là. Dans ce cas-là, ça peut devenir quelque chose qui est muharram, qui est interdit. Comme quelqu'un, par exemple, qui imite les kuffars. Il les imite dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas de doute que cette chose, elle est interdite. Celui qui fête les anniversaires, etc., etc., c'est interdit. Donc il aura commis un péché à cause duquel sa foi va baisser. Mais ce n'est pas du kufr pour autant. Donc la personne ne devient pas kafir à cause d'un acte similaire. Comme on l'a vu pour Hatib, d'accord, Ibn Abi Balta'a, qui a écrit, d'accord, qui a transmis les informations des musulmans pour les donner aux kuffar, mushrikin. D'accord? Mais malgré ça, Allah il a révélé le verset, il a dit, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu,
D'accord? Donc il a fait rentrer dedans Hatib. Ça prouve que cela ne fait pas sortir de l'islam. وكذلك كما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول في قصة الإفك على عائشة رضي الله عنها. فقال أي ابن عبادة قال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية القبلية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا كذلك منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا لشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حذير لسعد بن عبادة بعد أن قال هذا ابن معاذ قال أسيد بن حذير لسعد بن عبادة قال كذبت لا لعمر الله كذبت لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك ابن دخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين. طيب. Après il dit on a aussi un exemple concernant ce qui s'est produit lorsque certains hypocrites à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avaient propagé l'histoire et le mensonge sur l'épouse du prophète Aïcha radiyallahu anha. Vous connaissez sûrement l'histoire. Lorsqu'ils sont revenus d'une expédition, Aïcha est restée en arrière, d'accord? Et lorsqu'elle est revenue, ils étaient déjà partis sans elle, parce qu'ils croyaient qu'elle était encore à l'intérieur de sa cabine, sur le chameau. Elle se mettait dedans à l'intérieur et le chameau avançait. Et comme elle était légère à cette époque, ils n'ont pas remarqué qu'elle n'était plus là, d'accord? Donc ils sont partis sans elle. Et lorsqu'elle est revenue, il n'y avait plus personne. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée à l'endroit, elle n'a pas bougé, en attendant qu'ils reviennent la chercher. D'accord? Il y avait un sahabi qui était resté en arrière parce qu'il avait une tâche particulière. Il devait ramasser les objets des sahaba afin de les réunir, etc. Et il a croisé Aïcha. Donc il est rentré avec elle après. Il est rentré avec elle, il a fait monter sur sa monture et ils sont rentrés ensemble. D'accord? Puis les hypocrites ont commencé à diffuser des paroles à leur sujet. Ils ont commencé à faire croire comme quoi la mère des croyants avait trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le compagnon radiyallahu anhu. Safwan, c'est mon Safwan, sahabi. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, bon, il y a eu des épisodes entre temps, etc. Le prophète avait pensé même à divorcer Aïcha à cause de ça. Puis après, Allah tabarak wa ta'ala, il a disculpé Aïcha de cela, radiyallahu anha. Et donc le prophète a su que cela venait de certaines personnes parmi les hypocrites. Et parmi eux, Abdullah ibn Abi Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. À ne pas confondre avec son fils Abdullah. Donc on a Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ras al-Munafiq. Les gens l'appellent la tête des hypocrites. Ou Kabir al-Munafiq. Mais on a son fils. Il a un fils qui s'appelle aussi Abdullah. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sahabi Jalil. D'accord? Donc ne pas confondre les deux. Non. Donc ne pas traiter quelqu'un par exemple de Ibn Salul pour dire que c'est un hypocrite. Parce qu'en disant cela, son fils est aussi concerné par ce nom-là, Ibn Salul, par cette affiliation-là. D'accord?
Quoi qu'il en soit. Donc un jour, le prophète pensait punir Abdullah ibn Saloul, ibn Ubay ibn Saloul. D'accord? Il pensait même l'exécuter. Donc il est monté sur le minbar et il a réuni avant cela les chefs des tribus. Les gens et les chefs des tribus, etc. Et c'est ibn Saloul, il faisait partie de la tribu des Khazraj. D'accord? Khazraj. Vous savez que les Arabes étaient constitués de tribus, de clans, etc. Et chaque clan avait un chef. Vous voyez? Et le chef des Khazraj, c'était qui? Saad ibn Ubada. D'accord? Saad ibn Ubada. C'était le chef du clan d'Ibn Saloul. D'accord? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si jamais je punis et je châtie quelqu'un de votre clan, que ce soit Khazraj ou Aous ou quelqu'un, n'importe quel clan, est-ce que vous me pardonnerez? Est-ce que vous m'en voudrez? Et est-ce que vous me pardonnerez? Alors il y en a un qui s'est levé, qui s'appelle Saad ibn Mu'adh. Il a dit, Naam, ne t'en fais pas, on te pardonnera. C'était donc un chef d'un des clans. Il a dit, je parle en mon nom et au nom de mon clan. Si tu châties quelqu'un de mon clan, on te pardonnera. D'accord? Et ils étaient tous au courant de l'affaire d'Aïcha. Ils étaient informés de ce qui s'est passé. D'accord? Il a dit, on t'aidera même à punir le coupable. On va t'aider. Ne t'inquiète pas. S'il faut le tuer, on le tuera. Il a dit, Ibn Mu'adh, il a dit, même s'il fait partie du clan des Khazraj, on t'aidera à le tuer aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ibn Ubada? Le chef des Khazraj, il s'est levé. Il s'est mis en colère. D'accord? Par Hamiyya. Par rapport au, entre guillemets, le côté fanatique de son clan. Tellement il était fanatique de son clan, il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh? Il a dit, La wallahi, tu as menti, tu ne le tueras pas et tu ne pourras pas le tuer. D'accord? Et si la personne fait partie de mon clan, tu ne le tueras pas. C'est bon les frères? Et Aïcha, elle a dit, alors que Saad ibn Ubada était quelqu'un de pieux à la base. Mais ce qui l'a poussé à se lever et à dire non, tu ne vas pas tuer la personne, c'est juste le fait qu'il était fanatique de son groupe, de son clan. Non, tu ne vas rien faire à ma famille, tu ne vas rien faire à mon clan. D'accord? Même s'il est dans le tort. Ça arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, même si la personne doit défendre quelqu'un de sa famille, même si elle est dans le tort, elle va le faire. D'accord? Elle va le faire, même si elle est dans le tort. Ça y est? En vérité, l'islam ne nous a pas appris à être comme ça. L'islam nous a appris à être avec la vérité. Dans tous les cas. Même si la vérité, elle est contre nos parents, nos enfants, on est avec la vérité. Et on sera contre nos enfants et nos parents. Vous voyez? Donc c'est une réaction qui fait partie des réactions de la jahiliya, des choses pré-islamiques. L'islam, il est venu pour enlever tout ça. Donc lui, il a fait ça, comme elle a dit à Aïcha, ihtamalathu al-hamiyya. Al-hamiyya, le fanatisme, le patriotisme de son clan, qui l'a poussé à faire ça. Vous voyez? Non. Et donc, là, on revient à l'histoire de Hatib. Omar, lui, pourquoi il a traité Hatib d'hypocrite? Vous voyez? C'est à cause de cela également. D'accord? De cet amour qu'il avait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans, pour l'islam, qu'il a poussé donc à traiter Hatib d'hypocrite. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi exécuter cet hypocrite-là, et que le prophète lui a répondu non, parce qu'il a assisté à la bataille de Badr. Et donc Omar, il a fait ce qu'on appelle un ta'wil. D'accord? Il a interprété ici l'acte de Hatib et il a traité d'hypocrite par rapport à ce qu'il a fait. D'accord? Non. Alors que Hatib n'était pas du tout un hypocrite. N'était pas du tout un hypocrite. Non. Et d'ailleurs, à cause de ça, là on revient à l'histoire d'Aïcha. À cause de ça, certains ils ont traité Saad ibn Ubada d'hypocrite aussi.
Parce qu'ils se sont dit comme quoi ils défendaient les hypocrites. Donc comme ils défendent les hypocrites, même s'ils font partie de leur clan, lui aussi c'en est un. Alors que ce n'était pas le cas aussi. Parce que son intention, c'était pas de défendre le kufr, de défendre le mensonge contre Aïcha, c'était pas ça son intention. D'accord? Son intention, c'était de défendre les siens. Parce que la personne faisait partie des siens. C'est pour ça que Usayd ibn Hudayr, il a dit à Sa'd ibn Ubada, certes tu as menti, par Allah, nous allons le tuer. Que tu le veuilles ou pas, on va le tuer. D'accord? Puis il a dit, Innama anta munafiq. Il a dit, c'est toi qui es l'hypocrite à l'affaire ici. Toi aussi tu es l'hypocrite, comme lui. D'accord? Tujadil anil munafiqin. Tu es en train de polémiquer pour les hypocrites. Tu es en train de polémiquer, de refuser pour les hypocrites. Alors que le prophète, il est là sur le minbar en train de te dire, est-ce que vous me pardonnez si... Regardez le comportement du prophète. Il aurait pu dire à Omar, Omar, prends-le, viens là. Khlas. Bismillah. Non, subhanallah, il a dit, qu'est-ce... Et au final, est-ce qu'ils ont fait ils n'ont rien fait. Au final, ils n'ont rien fait. Le prophète, il n'a pas décidé de tuer Ibn Saloul. Ibn Saloul, il est mort d'une maladie. Il est mort plus tard d'une maladie. Subhanallah. Il est mort en tant que munafiq. En tant que munafiq. Voyez? Allah musta'an. Donc, ils se sont disputés, les gens, à ce moment-là, devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète les ait calmés, et au final, il n'a pas été exécuté. Non. Et également, on a l'histoire de certain Malik ibn Dukhshum, qui a été traité par certains sahaba de munafiq également, naam, lorsqu'ils ont vu en lui il y a certaines choses exprimant de l'amour et de l'amitié pour les hypocrites. Pour les hypocrites, d'accord? Naam. Donc on voit que en apparence, il se peut qu'il y ait des actes qui montrent de l'affection, de l'amour, de l'amitié, de l'aide, du soutien pour les mouchriquins, pour les kuffars, pour les hypocrites, etc. Mais dis-toi que ce n'est pas forcément dans tous les cas de la mécréance faisant sortir de l'islam. D'accord? L'affaire, elle est plus compliquée que ça et tu te dois avant d'émettre un jugement, tu dois de réfléchir et de poser les bonnes questions et de revenir aux gens de science. طيب؟ نعم. ثم قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال وتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد فإنه شوفوا إنه أي حاطب هاجر إلى الله ورسوله هاجر كان بمكة وهاجر وجاهد في سبيله ولكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
Là, il nous ramène le cheikh, une parole du cheikh Abdel Latif, ibn Abdel une parole du cheikh Abdel Latif, ibn Abdel Rahman, ibn Hassan, ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. D'accord? De la famille, de cheikh ibn Abdel Wahhab. Il dit à cheikh Abdel Latif, médite sur l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a et ce qu'elle contient de fawaïd, de bénéfices et d'enseignements. Sache que Hatib est quelqu'un qui a émigré pour Allah et son messager. D'accord? Il n'a pas seulement émigré avec le messager, mais il a émigré pour Allah et son messager. Donc il est parti de Mecca jusqu'à Al-Medina avec l'intention d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas fait pour des raisons de la dunya. Il a vraiment fait pour Allah jalla wa ala. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a participé et qui a combattu dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien malgré ça, ça l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait. D'accord? C'est-à-dire de transmettre les secrets du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux associateurs de Mecca. Il leur a informé, comme vous savez, les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que, il voulait leur informer. Alhamdulillah, cela n'a pas été transmis. D'accord? Et il voulait leur informer, donc, comme quoi le prophète ainsi que les musulmans allaient venir les attaquer. D'accord? Après, bien sûr, que la trêve ou le pacte de paix avait déjà été rompu par les polythéistes eux-mêmes. D'accord? Parce que les musulmans ne trahissent pas les actes de paix et les pactes de paix ou de trêve. Ce pacte-là avait été rompu par les polythéistes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé donc l'invasion et la conquête de Mecca. D'accord? Donc Hatib voulait leur transmettre ces informations-là pour avoir une aide matérielle pour préserver la famille qui lui restait là-bas à Mecca, parce qu'il avait peur pour eux au moment de l'attaque. Il avait peur pour ses biens aussi. Donc il a fait ça afin que les gens de Mecca protègent sa famille et ses biens. Donne-moi le téléphone. طيب. Reste là. Et Allah Jalla wa Ala, il a descendu le verset que vous connaissez, Surat al-Mumtahina. Et donc Hatib, il avait donné le message à une femme, d'accord, qui avait caché le message dans ses cheveux, dans ses tresses. Et lorsque Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela, le prophète il a envoyé Ali ainsi que Zubayr ibn al-Awwam. Donc ici il a cité que les deux. C'est qui le troisième? Normalement il y en a trois normalement. Al-Miqdad ibn Personne ne se souvient? La semaine dernière, il a envoyé Ali, il a envoyé Zubayr, il a envoyé c'est qui le troisième? Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Afin d'aller rattraper cette femme-là et de prendre ce message. D'accord? Et donc, le prophète leur a dit que vous allez la trouver à un endroit précis, qui est Rawdatu Khakh, un endroit entre Médine et Mecca. D'accord? Et quand ils sont arrivés, donc, ils ont attrapé la femme, ils l'ont menacée jusqu'à ce qu'elle ait sorti là, le papier, le message qui était caché dans ses tresses, et ils l'ont ramené donc au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم دعا حاطب ابن أبي بلتعة فقال له ما هذا يا حاطب ما هذا فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني. إذن في هذه الرواية قال إني لا أكفر بعد إيماني.
ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله صدقكم خلوا سبيله أي اتركوا واستأذن عمر في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال ما يدريك لعل الله أن يطلع على أهل بدر أو قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc la suite de l'histoire c'est quoi? Le prophète il a appelé Hatib et il lui a dit qu'est-ce que c'est? Yani, pourquoi as-tu fait cela? Et là il lui a dit dans cette version là du hadith il lui a dit Ya Rasulallah je ne l'ai pas fait par mécréance je n'ai pas mécru après avoir cru yani, je suis toujours musulman je suis toujours un croyant et je n'ai pas fait cela par détestation pour l'islam mais je n'ai voulu qu'avoir une aide auprès des gens de Quraysh afin qu'ils préservent ma famille et qu'ils préservent mes biens. Viens là. Lève-toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il vous a dit la vérité, laissez-le. Khallu sabila, laissez-le. Et lorsque Omar, il lui a demandé la permission de l'exécuter, il a dit, Allah Jalla wa Ala, donc s'est adressé aux gens de Badr, et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné, et vous connaissez le verset de la sourate Al-Mumtahana. ثم دخل حاتم في المخاطبة في هذه الآية باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب أو يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم المودة أو بالمودة وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا مرتاب وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال خلوا سبيله. Donc, dans le verset de la sourate Mumtahana, Allah Jalla wa Ala dit ô vous qui avez cru, d'accord? Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et le vôtre. C'est bon? Et donc, on comprend que Hatib, ici dans le verset, il est considéré comme étant parmi ceux qui ont cru. D'accord? Et donc, il est concerné non seulement par l'interdiction générale de prendre pour alliés les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il est concerné aussi par la particularité de la cause de la descente du verset. D'accord? Qui prouve donc comme quoi, de par son acte, Hatib a transmis aux ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala une forme de muwalat, une forme d'aide et de secours et de soutien. De manière apparente, une forme d'amour. Et que celui qui fait ça, il s'est égaré du droit chemin, sans aucun doute. Donc Hatib, par rapport à ce verset-là, on peut dire tout ça. On peut dire qu'il s'est éloigné du droit chemin. On peut dire qu'il a pris pour alliés les kuffars, les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il les a aidés et qu'en apparence, il leur a fait preuve d'amour et d'affection. Mais malgré ça, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il vous a dit la vérité, laissez-le. Donc c'est clair que le hadith, lui, il vient nous faire comprendre aussi une chose, que Hatib n'a pas mécru de par son acte. Il n'a pas mécru de par son acte, tant que, bien sûr, il croit en Allah, il croit au messager sallallahu alayhi wa sallam, sans être dans le doute, sans être dans le scepticisme ou dans la suspicion, mais qu'il n'a fait cela que pour des objectifs terrestres. Des objectifs, on l'a vu, qui sont des objectifs de la dunya, hein, matériel, les gens de sa famille, etc., etc. Donc il n'y avait rien de religieux ou rien qui fait que ce qu'il a fait était du kufr akbar. Car si ce qu'il a fait était du kufr akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais dit laissez-le. Khallu sabila. Non, sans aucun doute, le prophète aurait ordonné qu'on exécute Hatib radiyallahu anhu. ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للحسنات والإيمان وبالإجماع فلا يظن هذا وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقد فسرته السنة أي فسرت هذه الأقوال السنة وقيدت وخصته بالموالاة المطلقة العامة وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. طيب. Puis il dit, on ne peut pas prétendre également que le fait que le prophète ait dit, ou le simple fait que le prophète ait dit que Hatib a participé à la bataille de Badr et que Allah tabaraka wa ta'ala donc a pardonné aux gens de Badr, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, que cela est un empêchement à son takfir. D'accord ? Et ce hadith-là n'est pas un prétexte qui fait qu'on ne peut pas annoncer le takfir de quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Si la personne commet un acte de kufr ou un acte de shirk faisant sortir de l'islam, même si elle a participé à Badr, on dira la personne est sortie de l'islam. D'accord ? Si Hatib avait fait quelque chose qui fait vraiment sortir de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit, l'aurait annoncé. D'accord ? Non. Donc, si Hatib avait vraiment mécru, il ne lui resterait rien du tout comme hasanat. Car comme vous savez, la grande mécréance annule et supprime toutes les bonnes œuvres de la personne. D'accord ? Non. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, de le sens rapproché, Malik. Et quiconque abjure la foi, leur vain devient son action. Vas-y. Mais s'il avait donné à Allah des associés, alors tout ce qui aurait fait
plus certainement. Il aurait vu, non, il aurait fait eu. Hein? S'ils avaient associé, Tout ce qu'il aurait fait eût certainement été vain. non, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été inutile et invalidé. Non. Donc on comprend par ces versets-là que la mécréance majeure annule toutes les hasanat de la personne. Taïb, annule la foi, l'iman de la personne, bil ijma'. D'accord? Il y a consensus des ulama sur ça. Mais bien sûr, c'est une chose qu'on ne peut pas dire par rapport à Hatib. Ce n'est pas le cas pour Hatib. Car si c'était le cas, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais dit à ses sahaba, laissez-le. Non. D'accord? Quant à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, Malik, Celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. vas-y, continue. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son message. Bismillah. Ô croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie les jeux en religion parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. Non. Donc on comprend ici que ces versets-là traitent d'une mouwalat qui est absolue. D'accord? Certes, la mouwalat absolue. C'est-à-dire la mouwalat qui est faite par amour pour la mécréance, par amour pour l'association, par amour pour les kuffars au niveau religieux. Il n'y a pas de doute que cet amour-là et cet appui et ce soutien, c'est une mouwalat qui est mutlaqa, qui est absolue et qui fait sortir la personne de l'islam. Car Allah dit وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui les prend pour alliés parmi vous, il fait partie de eux, c'est-à-dire il est comme eux dans le kufr. D'accord? Donc ces versets-là concernent seulement al-muwalat al-mutlaqa, al-amma. Alors que la sunna, elle est venue détailler pour nous dire que ce n'est pas toute forme de muwalat. D'accord? La muwalat, l'amour, le soutien qui a été donné pour des choses de la dunya, par exemple, n'atteint pas le degré de kufr al-akbar ou de shirk al-akbar. D'accord? Donc on voit que la sunna, elle vient aussi détailler les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? On ne peut pas prendre seulement les versets d'Allah, mais on est obligé de réunir tous les textes, que ce soit les textes coraniques et de la sunna. Donc la base de la mouwalat, dans tous les cas la base de la mouwalat, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le secours, c'est l'affection. D'accord? Ça c'est la base de la mouwalat. On a vu, mouwalat, le ma'na, al-nusra, al-mahabba, al-mawadda, al-sadaqa. D'accord? Mais en dessous de ça, il y a plusieurs niveaux de mouwalat. On a vu des niveaux qui peuvent être détestables, interdites, mais qui ne sont pas de l'ordre du kufr. Et même des niveaux qui sont permises, ou des niveaux qui sont recommandés, même obligatoires. On a donné les exemples déjà par rapport aux parents, aux épouses, parmi les kuffars, etc. D'accord? Donc, si la mouwalat est interdite, la personne aura le péché proportionnellement à sa mouwalat. C'est pas du kufr, certes, mais c'est quand même un péché. Comme l'a fait Hatib, c'est un péché ce qu'il a fait Hatib. D'accord? Donc il aura sa part de péché, sa part de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est sous la menace d'Allah jalla wa ala et sous la condamnation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez les frères? Alhamdulillah. Ouais. On finira la semaine prochaine, il reste 3 pages encore. Et on passera aux autres nawaqib. Il en reste 2 après ça. Donc là, il y a combien de livres ici? 5. Je ne sais pas comment on va faire. Déjà,
Vous savez qu'après, Inch'Allah, on va commencer Sharh Kitab Tawhid. Hein? Cheikh Saleh, Cheikh. Qui est-ce qui a le livre déjà en arabe ici? Personne? Tu l'as, Asdin? Tu l'as déjà, taïb, alhamdoulilah. Hein? Rahman, tu l'as? Taïb. Là, ça fait 2 déjà. Qui l'ont? Alhamdoulilah. Donc là, il y en a 5, Inch'Allah. Hein? من؟ هدي لا en arabe ما شاء الله محمد aussi Fouzan الثاني محمد الثاني طيب déjà alhamdoulilah il y en a 5 ici donc on va les donner les 5 ça va mais donc du coup il n'y aura pas assez pour tout le monde ce qu'on va faire on verra à la fin de Nawaqid ceux qui ont mémorisé Nawaqid al-Islam en arabe en entier, Inch'Allah, il aura droit à un kitab. Hein? Le Coran. On verra samedi, Inch'Allah. D'accord? On verra à la fin de Nawaqid. Celui qui a mémorisé Nawaqid al-Islam en entier, il aura droit, Inch'Allah, à un kitab Tawhid, Inch'Allah ta'ala, en espérant qu'il y en aura assez pour tout le monde. Vous voyez? Alhamdulillah. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون